मैं राहां ते नहीं तुरदा, मैं तुरदा हाँ तां राह बनदे ने। जुगां तो चले आउंदे काफले, इस सच दा गवाह बनदे ने। हमेशा सोचिया बनना तुहाडे प्यार दा पात्र, कदे ना सोचिया कि औ बनदे जां आ बनदे, औ बनदे जां आ बनदे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ जी अमनप्रीत सिंह ते तुहाडा साडे प्रोग्राम दे विच बहुत बहुत स्वागत है जी। देश दे विच एक चीज़ दा बड़ा रौला पिया होया जी, नौजवान वर्ग अक्सर ये कह दिंदा कि असीं कित्थों शुरुआत करिए। एक वैल टू डू फैमिलियां बड़ियां अच्छे परिवारां दे विचों उठ के भी नौजवानों नूं शुरुआत करनी बड़ी मुश्किल लगदी है। सानूं लोड़ है कुछ अजिहियां शख्सियतां तो सेध लैण दी जिन्हां ने एक जिंदगी शुरू कीती, वो जिंदगी पूरी तरह तहस नहस हो गई। एक ही जन्म दे विच उन्हां दूसरी जिंदगी शुरू कीती और अज वो अपने जीवन दीयां बुलंदियां ते नहीं। अजिही शख्सियत दे नाल तुहानूं मुलाकात करवाउने आ जी। इसे दे तहत असीं दिल्ली पहुंचे होए हां, देश की राजधानी, और तुहाडी मुलाकात करवाउने आ बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रीतम सिंह जी माणा। माणा साहब सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो जी? बस जी, वाहिगुरू दी मेहर है ते सेहतां ठीक रहिंदियां जी? बहुत जी, बड़ी किरपा ओदी। 80 साल उम्र हो गई है, इस तो वधिया होर की होना। खाना पीना मैं नॉर्मल अपना कंट्रोल रखिया है। हाँ। सवेरे मैं नाश्ता करना तो शाम नूं 5 बजे मैं रोटी खा के रात नूं रोटी नहीं खाता। माणा साहब, अज तुसीं जिंदगी दी हर चीज़ तुहाडे कोल है, बड़ा तुसी अच्छा जीवन बतीत कर रहे हो और अपने जीवन दे विच बड़ियां उचाइयां प्राप्त कीतियां। पर आपां शुरुआत करांगे कि ये जिहड़ा सफ़र है इहदी शुरुआत कित्थों हुई? थोड़ा जिहा जिहड़ा तुहाडा ना मुੱਢਲੇ जीवन बारे जानकारी दिओ। इस तरह कि मैं खुशकिस्मत हाँ हाँ जी। कि मैं पिता जी कोल सौंदा सी रोज़। हाँ जी। ते वो मैनू अपनी जिंदगी के बारे दसदे रहिंदे सी। ठीक है जी। रात नूं उन्हां कोल ही सौंदा सी ते सवेरे उठ के वो 4 बजे गुरबाणी का पाठ करते सी। ठीक है जी। ते राती मैनू अपनी कहानियां सुणांदे सी वो। अच्छा जी। ते एक दिन उन्हां मैनू दस्सिया कि वो इन्नी गुरबत सी उन्हां दे खानदान विच। ठीक है जी। इन्नी गुरबत सी कि वो बयान करन लग्या उन्हां दे अथरू आ गए। अच्छा जी। कहंदे ने कि कहंदे ने कि मेरे फादर यानी कि मेरे दादा जी दा जदों विआह होया हाँ जी। ते उन्हां कोल घोड़ी वास्ते 1 रुपया घोड़ी दे किराया देने वास्ते 1 रुपया नहीं सी। ठीक है जी। ते किसी मित्र ने फिर घोड़ी दी तो उन्हें कहा चलो लै जा, मेरे वालों गिफ्ट है ते घोड़ी लै जा, तो कोई किराया देने की लोड़ नहीं। तो घोड़ी ते वो बहन वाले ही सन कि साडे परदादा जी श्री रामचंद जी, वो जो 80 साल दे सी तो 75 साल दे सी, वो थोड़े ਜਿਹੇ बीमार चल रहे थे। कहते ने बराते तो मैं भी जाना है। ठीक है जी। तो बजाए पिता जी दे बजाए साडे दादा जी दे, वो फिर साडे परदादा जी घोड़ी उत्ते बैठ के दुल्हन दे घर दादी दे घर साडी दे विआहण गए। ये गल्लां सारियां जड़ियां ने साडे पिता जी नूं साडी दादी जी ने दसियां। ठीक है जी। हाँ जी। ते पिता जी दा, दादा जी दा, पिता जी दा नाम जी ते तुहाडा जन्म स्थान? मेरे दादा जी दा नाम सरदार हाकम सिंह सी ते मेरे दादी जी दा नाम श्रीमती लक्ष्मी देवी, वो लांबा फैमिली विचों सी। असीं माणा फैमिली हाँ। ठीक है जी। ते मेरा नाम प्रीतम सिंह माणा है ते मेरे पिता जी नाम सरदार संत सिंह। ते मैं ये भी सुनन दे विच आया कि जिहड़ा तुहाडा जन्म दे जिहड़े साल ने वो मुल्क दी तकसीम तो पहले दे है जी? हाँ जी। असल च मेरे पिता जी मेरे दादा जी दा विआह जिहड़ा एज जिस तरह के मेरी दादी जी ने क्लीयर करना जरूरी है। हाँ जी। कि मेरी दादी जी ने दस्या साडे पिता जी नूं दसदे सन तो उन्हें अगे मैनूं पास ऑन किया। हाँ जी। कि 1893 विच मेरे दादा जी दा विआह होया ते 1898 विच मेरे पिता जी दा जन्म होया। ते वाहिगुरू दा पाणा कल्ले आवे नानका सद्दे उठे जाए। 1901 विच वो अकाल चलाना कर गए ते मेरे पिता जी उदों 3 साल दे सन। ठीक है जी। घर विच खाण नूं कुछ नहीं सी, बिल्कुल। अच्छा जी। बिल्कुल खाली सी, बिल्कुल कुछ नहीं सी। ते पता नहीं साडी दादी जी नूं फिकर सताण लग गई कि हुण बनेगा की। उदों पिता जी 3.5 साल दे सन ते किसी तरह उन्हां ने उस तो बाद 1901 विच वो पूरे हो गए। उस तो पहले
ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ 1893 ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1894 ਚ ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ 80 ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਾਸੇ। ਫਿਰ 1901 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ 80 ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 2 ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਖੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਸੱਦੀ ਲਾਲ ਜੀ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਜ ਹੈ ਪੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਨਮ? ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਆ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦਿਸਣ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਬੜੀ ਗੁਰਬਤ ਸੀ, ਆਬਾਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਏਰੀਆ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਹਾਫਸਾਬਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਲਕਵਾਲ ਸੀ, ਗੋਜਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ, ਕਸੂਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜੀ। ਠੀਕ ਜੀ, ਠੀਕ। ਫੁੱਲ ਪਰਵਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1921 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ ਇੱਧਰ ਰੁਕਣ ਮਲਕਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੂਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 24/9/1938 ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1939 ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫੁੱਲਿਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਅਮਨ ਪਿਆਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਮੋ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਫਨੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਨਾਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ 2 ਮੋਨੀਟਰ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਵਰ ਬੇਗ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, 3-4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੋਨੀਟਰ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਇਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨਵਰ ਬੇਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ? ਮੇਰੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕਾਕਾ, 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਈ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ, ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਟੈਚਡ ਸੀ ਫਰੋਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਰੌਲੇ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੀ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੜਾਵਾ ਟਿੱਪਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਤਾ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੰਗ ਹੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ? ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪੁੱਟਾ ਨੌ ਜਾਂ ਰੁਕਣ? ਨਹੀਂ, ਪੁੱਟਾ ਜੀ, ਪੁੱਟਾ ਨੌ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਆਬਾਦੀ 2000 ਹੋਏਗੀ ਤੇ 2000। ਉਹ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 50-50 ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ? ਘਰ ਕੱਚੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 1946 ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਬਾਦ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਲਕ, ਤੇਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਣੇ ਆਬਾਦ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਛਤਵਾਲ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਛਤਵਾਲ ਸਨ, ਮਾਣੇ ਸਨ, ਲਾਂਬੇ ਸਨ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰਾੜੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਰਾੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਨੇਮ ਹੈ ਖੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟਾ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਪੁੱਟਾ ਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਟਾ ਨੌ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਟਾ ਨੌ NAU ਨੌ ਮੀਨਸ ਨਿਊ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬਾਲਦੀ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਉਹਦੀ ਫਾਲੀਆ। ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ? ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੁੱਕੇ ਛਿਪੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 12-13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲੱਗ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁੱਟਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਟਾ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਐਨ ਅਨਨੋਨ ਪਲੇਸ ਫॉर ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਰੁਕਣ। ਪੁੱਟਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇਟਿਵ ਪਲੇਸ ਆਫ ਮਾਈ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਟਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਂਗੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਸ ਅੰਦਰ ਜੈਕਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਤਲਵਾਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਚਿਸ ਨਹੀਂ ਜਲੀ। ਆਖਿਰ 'ਚ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ ਕਿ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਤੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੋਂਦੇ ਟੋਂਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣੀ ਉੱਤੇ ਖੂਹ ਦੀ ਅਣੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਖੂਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਦੌੜੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਲੀ ਲਟਕਾਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਫੜਨੀ ਸੀ ਨਾ ਫੜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਫੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੈਰ ਆਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿ ਖੂਨ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦਾੜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਐਸੇ ਔਖੇ ਆ ਗਏ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ 4-5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਠ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲਾਗੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਏ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਫਾਈਨਲ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਫਾਈਨਲ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸਹੀ ਤੱਬੇ ਥੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੰਦੂਰ ਤਾਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤੋਂ ਫਾੜ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵੈਸੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ? ਸਈਦ ਤੱਬਾ। ਸਈਦ ਤੱਬਾ। ਸਈਦ ਤੱਬਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਤ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਛਵੀਆਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੌੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਹੀ ਦੱਬੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲਮ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਪਿਆ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਤੱਬਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਗਜ਼ ਚਲੀ ਟਰੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਲੋਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10-10 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਟਰੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੇ 10 ਗਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਭੁੱਖੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ
ਤੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਲੀ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਗੋਰਖਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੇਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਅਲਾਉਡ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਿਲਟਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਹਾਲੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਲੇ ਕਾਮਨ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਰਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖੇ ਬੜੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਗੋਰਖਾ ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਉਤਰੇ ਵਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਪੂਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਲਾਲਾ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰ ਸਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਸੀ ਉਤਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਆ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਮਕਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦੀ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲੇਗੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਆ ਗਏ 10 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਰਹੇ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਗਰ ਕੈਂਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੰਬੂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ A30 ਕਾਲਕਾ ਬਲਾਕ ਲੇਡੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਕੈਂਪ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਕੱਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀ ਉੱਥੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਂ ਪੈਪਸੂ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣਾ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵਾਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇਹਰਟਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ